you guys. Okay, so today's title is Depth of Covetousness. Do we know what covet is? What's covet? It's the last rule of the Ten Commandments, right? Do not covet, right? So before we start, I'm going to give you guys a little story, okay? This is just an example story. It's fake, okay? So there's a mall where they sell husbands for women, okay? So you go there and you pick whichever husband you like. But there's only one rule. If you pass one floor, you can't go back down. If you're on second floor, you can't go to first floor, okay? So it's kind of risky. If you go to first floor, you don't like it there, you go to second floor. And then you don't like it there, then you can't come back down, okay? That's the only rule, but you get to buy a husband, right? So two young women went to buy a husband, okay? And in the first floor, there was men with a job who loves kids, okay? So they're like, oh, this is pretty good. I wonder what's up there in the second floor. So they go up to the second floor, and then they see rich men who love kids and are handsome. And they're like, oh, okay, let me go up one more time. And on the third floor, there's rich men who love kids and help the chores at home. So the women are like, wow, I can't stop here, okay? So they go up to the fourth floor. And then the fourth floor, there's rich men who love kids, help the chores at home, and are romantic. I mean, these are like the bare necessities, but, you know? And then the women are like, oh my goodness, if this is how the fourth floor is, I can't imagine how the fifth floor is. And the fifth floor was the final floor, okay? So they go up there, but then when they go up to the fifth floor, there's only like a piece of paper there that says, fifth floor is empty. You don't know satisfaction. You don't know how to be satisfied. The exit is on your left, so get out of here as soon as possible, okay? People don't know how to be satisfied, okay? Maybe if they stopped at the third floor, second floor, first floor, they could have bought a husband. But because they couldn't be satisfied, they got no husband, okay? This is a fake story. No one sells husbands, okay? But this is just an example of when is the end of our greediness, okay? Humans have this greediness. So covetousness, silent sin hidden in us. So today in the Bible we read about Joash, okay? Joash did what was pleasing in the Lord's sight throughout the lifetime of Jehoiada the priest. But the moment Jehoiada dies, his inner voice, he started following that. His inner voice, what's the inner voice? We have this sinful nature with it. He started following that, okay? Covetousness and an abandoning to follow God's voice. So when a person who takes care of my life disappears, like my caretaker, my guardian, my advisor, they disappear. A sinful desire arises within us to live by my will. And a good example for this is when kids move out after or high school or university or for a job. They're not obligated to go to church anymore, right? Now because we are young and we're living under dad, we have to go to church because, he's our pastor. But once we move out, we have the choice. Should I go to church today? Should I not go to church? Should I do Hongdom today? Should I not do it? It's up to you. And a lot of young people fall out of church because of it, okay? Romans 7:18 says, I know that nothing good lives in me, and that is my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. That's just simply how we are. Number 2, David, the real enemy is hidden in me. When enemies around me disappear, the real enemy, covetousness, that is hidden in me arises. So after David has defeated all his enemies around Israel, he has no other stress to worry about. He's at home just, taking a little break, relaxing. And then at that moment he saw a woman who was taking a bath with lust. Even though she had a husband already and David knew it, David couldn't control his lust and covetousness, okay? So the Ten Commandments show how wicked covetousness is. In the Ten Commandments it says, do not covet your neighbor's wife. You must not covet your neighbor's house or their land, their male or female servant, ox, donkey, or anything that belongs to your neighbor, okay? It clearly says not to covet. And Augustine defined covetousness as a greedy heart for something more than enough. You have it. You already have something, but then you see someone else and you're like, I kind of want that. And you do anything for that. Covet is the reason why there's so much sin. You kill because you wanted something. You lie because you want something, okay? Covet is the starting point of sin. A greedy person is an idolater, worshiping things of the world, okay? All sins come out of covetousness. Covetousness is the last 10 commandments, but it activates to other commandments to break.
Do not love this world nor the things it offers you. When you love the world, you do not have the love for the Father in you. For the world only offers a craving of physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in our achievements and possessions. The object of lust is for people, possessions, influence, and fame. Movies that we see kind of normalizes lust, covetousness. For example, cheating is so normal to see in movies, and dramas, and shows, right? But cheating is also a form of covetousness. You're looking at someone else's wife, and it clearly says don't look at you, don't covet your neighbor's wife. But normally in movies, we always have a scene of someone cheating, okay? Someone stealing, someone lying because they want something so badly. So, number 5, the origin of covetousness is from Satan. I will be like God. So Satan at one point, what was he? Was he always bad? No, he was an angel. He was an angel who praised God and who was kind of in a high position there, okay? But he had this heart in him that was like, I want to be like God. I want to be praised like God is getting praised right now. But instead, he's been thrown down to earth and brought down to the place of dead, down to its lowest depths, which is called hell, okay? Satan entices Eve to eat the fruit of good and evil by telling her she can be like God. You won't die. God knows that your eyes will be open as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. So Satan is telling us to break down the chains from slavery to God. He's telling us to come down here. He's all the way down here, and he's like, come, join me. Come on, it'll be fun. And he convinces you with everything he has. So how do we deal with this? How do we deal with this covetousness? There's two things. Number 1, remember God knows all your thoughts, intentions, and motives. If we deal with our covetousness that is hidden in our deep heart, we can easily destroy it just like Joash and David did. Remember, God knows all your thoughts, your intentions, and your motives. The human heart is the most deceitful things of all, and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. God knows everything, even before you speak it, maybe even before you think about it. He knows it all. He knows your motives. So number 2, confess when God lets you know all your sins. Confess to him. Tell God, Lord, I'm thinking of this sin right now. Please forgive me. In Psalm 51:4, it says, I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment finally against me is just. Finally, I confessed all my sins to you and stopped trying to hide my guilt. I said to myself, I will confess my rebellion to the Lord, and you forgave me, and now my guilt is gone. Number 3, lastly, what should we put in our heart instead of covetousness? Number 1, we're going to put the fear of the Lord. We're going to replace covetousness with the fear of the Lord. The fear of the Lord is submit to holy God with fear and shame as a sinner. He will be the sure foundation for your times, a rich source of salvation, wisdom, and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. To rule whole nations, we have to rule our heart first, then our family members, the nation. You can't rule anything. You can't take control of anything if you can't take control of your heart first. The holy fear is the key to God's sure foundation, unlocking the treasures of salvation, wisdom, and knowledge. So the last thing you need to have instead of covetousness is contentment. Yet true godliness with contentment is a great wealth. You don't love money. Be satisfied with what you have. So today we talked about how evil covetousness is and how we have to deal with it. How do we deal with it? We need to remember that God knows all our thoughts, intentions, and motives, and we need to confess to God whenever when He lets us know of our sins. And we need to replace covetousness with the fear of the Lord and contentment. Be satisfied with what you have and thankful. Amen? Amen. 할렐루야. 네, 영어 설교 너무 잘했죠? 네, 귀에 쏙쏙 들어오죠? 자, 여러분, 우리가 나는 은별이가 이것까지 영어를 할 줄 몰랐어요. 근데 자, 어떤 백화점에서 남편을 파는 거예요, 남편. 근데 1층에서 5층까지 있는데 자, 룰이 뭐냐면
한번 지나쳐온 대로 다시 내려갈 수는 없는 거예요. 예, 다시 내려갈 수는 없는데 이 남편감을 그러니까 남편을 살 수 있어요. 이 백화점에서는. 그래서 1층에 딱 가봤더니 1층에는 직업이 있고 아이들을 좋아하는 남편감이 있었습니다. 그래서 여자 2명이 쇼핑을 갔다가 괜찮은데? 근데 아직 좀 더 있으니까 2층 올라가 볼까? 2층에 올라갔습니다. 돈 잘 벌고 아이 좋아하고 잘생긴 남편감들이 있는 거예요. 야, 이거 좋은데? 근데 한 층 더 올라가 보자. 그래서 3층에 올라갔습니다. 3층엔 돈 잘 벌고 아이 좋아하고 잘생겼고 집안일 잘 도와주는 남자까지. 우와! 와, 이거 야 3층이 이 정도면 4층 어떨까? 4층까지 가보자. 4층 가봤습니다. 4층은 돈 잘 벌고 아이 좋아하고 잘생겼고 집안일 도와주고 아주 로맨틱한 사람이 있는 거예요. 야 4층이 이 정도면 5층은 진짜 끝내주겠다 해서 5층에 딱 들어섰습니다. 그때 5층은 텅 비어있고 종이 한 장 붙어있는데 5층은 비어있음 만족을 모르는 당신 출구를 향해 빨리 나가서 계단으로 나가주세요. 이렇게 돼 있는 거예요. 그래서 이 만족을 모르던 이 두 여인은 남편감을 사지 못했다는 아주 슬픈 얘기가 전해져 내려오고 있습니다. 오늘은 저희가 탐심에 대해서 이야기하려고 하는 10계명 가운데 보면 탐내지 마라라는 그 10계명이 나옵니다. 거기서 말하는 탐심이 오늘 설교의 주제인데 사실은 우리가 지금 역대하 말씀을 계속 해나가잖아요. 근데 역대하 말씀에서 저는 그 요아스 임금, 유다의 요아스, 8번째 왕이었던 요아스가 대제사장이었던 여호야다가 살아있을 때는 그의 그 여호야다가 죽을 뻔한 거 살렸죠. 그래서 성전에서 6년을 키웠죠. 그 다음에 왕위로 즉위시켰죠. 율법책을 줬죠. 부인 줘서 결혼하게 해서 애 낳게 했죠. 그러니까 이 여호야다가 살아있을 동안에 요아스 왕은 굉장히 선한 왕이었습니다. 하나님 보시기에 굉장히 괜찮은 왕이었단 말이에요. 근데 그 여호야다가 130세에 죽습니다. 여호야다가 죽고 난 다음에 하나님의 음성에 귀 기울이지 않고 신하들의 말에 귀를 기울입니다. 그리고 신하들과 함께 하나님을 섬기기를 그치고 아세라를 섬기고 다른 신들을 섬겼단 말이에요. 제가 그거를 이렇게 어느 날 새벽에 일어나서 기도하면서 그것을 묵상하고 있는데 하나님께서 왜 이 문제가 빚어졌는지를 깨우쳐 주시는 거예요. 이거는 요아스 임금 안에 있던 탐심이 일어난 거다. 이 탐심이 뭐냐면 살펴보겠지만 내 마음대로 살고 싶어하는 마음이 탐심입니다. 그러니까 왜 내가 살고 싶은 대로 사는데 나한테 뭐라 그래? 그래서 더 이상 그 충고에 귀를 기울이지 않는 거예요. 그 충고에 귀를 기울이지 않고 내가 살고 싶은 대로 살아가는 거예요. 탐심. 이전에 나의 삶을 관리해 주던 사람이 있을 때는 괜찮았는데 그 관리해 주던 사람이 없어지니까 내 마음대로 살 수 있는 거죠. 여러분, 우리 청년들이 어떻죠? 부모님 슬하에 있을 때는 부모님이 맨날 아침마다 깨워, 너 그럼 되니 안 되니, 먹으면 되니 안 되니, 가면 되니 안 되니, 돈을 그렇게 쓰면 되니 안 되니. 그러니까 이제 그게 지겨운 거야. 그래서 나 우리 엄마 아빠 없는 데 가서 좀 살고 싶다. 이 소원이 아이들의 마음에 막 일어납니다. 그래서 예를 들어서 캐나다로 유학 왔어요. 또는 어디로 유학 갑니다. 또는 집을 나가서 독립을 합니다. 그 다음은 어떻게 되죠? 살고 싶은 대로 삽니다. 클럽 가고요. 밤새 친구들 불러서 술 마시고요. 어떻게 되죠? 토요일 날이 붉은 불토, 요즘은 2개 다 이어지잖아요. 붉은 불토 다 이어지니까 내내 술 먹다가 주일날 깨지도 못하고 교회도 못 가고 교회 가는 것도 선택이 돼요. 그래서 부모님을 떠나게 되면 더 이상 청년들이 교회 안 나가는 거예요. 지금 한국에는 그런 청년들이 굉장히 많습니다. 그래서 이 중고등부 세대, 청년 세대는요, 거의, 그러니까 믿는 사람이 4% 미만이면 이게 선교지예요. 근데 지금 청년들이 선교지가 되어버렸습니다. 왜 그러죠? 그 마음속에 컵이
탐심이 있는데 뭐냐면 내 인생 내 거야. 그러니까 내 건데 내 마음대로 살아야지. 하나님도 타치하지 마세요. 부모님도 타치하지, 선생님도 교수님도 타치하지. 나는 내 인생 내 마음대로 살 거예요 라는 이 탐심대로 살아가는 거죠. 그런데 그 새벽에 하나님이 이 탐심에 대해서 제 안에 많이 이 성경 구절들을 좀 생각나게 하시면서 쏟아 부어 주셨어요. 그래서 오늘은 이 탐심이라는 게 과연 얼마나 우리 안에 깊이 묻혀 있는 건가, 얼마나 역사가 오래된 건가, 얼마나 우리가 이 문제를 다루지 않으면 우리 인생이 고장나는가라는 것들을 함께 살펴보려고 합니다. 자, 요아스가 제사장 여호야다, 대제사장 여호야다의 지도를 받을 때 그랬다면, 그냥 여호야다가 그냥 노멀한 사람이라면, 티피컬한 사람이라면, 여러분 좀 경건한 사람이 있었습니다. 누구? 다윗. 다윗은 굉장히 경건한 사람이었단 말이에요. 근데 다윗도 이 안에 있는 커빗의 문제를, 이 탐심의 문제를 해결하지 못한 사람입니다. 왜냐하면 하나님이 다윗을 유다의 왕으로 7년간, 그 다음에 통합돼서 이스라엘 유다를 통합해서 37년간, 총 33년인가요? 그래서 총 40년간 왕으로 있었습니다. 그러니까 하나님이 막 다윗이 막 그 마음이 바르니까 막 잘 되게 해주시는 거예요. 그러니까 암몬, 모압, 세일, 뭐 주변국들 다 점령하고요. 그 사람들이 조공 바치고요. 나라가 평화하고요. 그리고 이제는 자기가 친히 나가서 싸울 필요가 없어. 그래서 요압 장군 보내서 싸움하고 있는 거죠. 그러니까 왕들이 전쟁할 때가 돼서 요압을 보내서 싸움을 하게 하는 거죠. 그리고 자기는 어떻게 했냐면 늦게까지 잤습니다. 늦게까지 자고 오후에 일어나서 왕궁을 거닐다가 그러고 거닐다가 어떤 여자가 목욕하는 걸 봤는데 너무너무 예쁜 거야. 그래서 불러서 확인해 봤더니 자기의 충신 우리아의 와이프 바세바였습니다. 그럼 10계명은 뭐라 그랬죠? 10계명 10번째 계명 처음이 이렇게 시작합니다. 내 이웃의 아내를 탐내지 마라. 여러분 이거 영화 제목에도 있는 거 아세요? 내 이웃의 아내를 탐내지 마라. 근데 이 바세바는 이미 우리아라는 남편이 있었단 말이에요. 그런데 다윗이 아내가 없었냐? 다윗이 아내가 여러 명이었고 자식도 많았단 말이에요. 그런데 이 마음속에 코빗이 치고 올라오고, 적들이 있을 때는, 외부적인 적들이 있을 때는 그 외부적인 적들과 싸우느라고 내 안에 어떤 적이 있는지를 못 봤던 거예요. 몰랐던 거예요. 그런데 이 적들을 잠재우고 이제는 내 마음대로 살 수 있어. 그러니까 내 안에 죄성이 치고 올라오고 내 안에 있던 이 본능이 치고 올라오는데 이게 커빗, 이게 탐심이었어요. 근데 그 탐심이 남의 아내를 보고 욕심을 느낀 거예요. 자, 여러분 이와 같이 일반적인 사람들도 그 안에 커빗, 탐심이 있고요. 커비처스니스. 그 다음에 다윗과 같은 사람도 그 탐심을 제대로 다루지 못해서 인생이 비참하게 무너져 버렸던 거죠. 십계명은 여러분 10번째 계명에 가서 탐심을 이야기합니다. 그렇지만 이 탐심은요, 사실 이 10개 계명 전체를 다 포함하고 있어요. 왜냐하면 이 탐심을 가리켜서 어원적으로 볼 때 탐내다라는 말을 어원적으로 두 가지로 설명을 하고 있는데, 이게 신명기 5장 21절에 나와 있는 내 이웃의 아내를 탐내지 마라. 그리고 마지막에 내 이웃의 모든 소유를 탐내지 마라. 이 탐내다라는 말을 우리나라 말로는 탐내다, 영어로는 커빗하지 말라 이렇게 했는데, 이게 히브리어로는 어원이 다릅니다. 첫 번째 탐내지 말라는 하마드라는 이 탐내지 말라는 건요, 보이는 것 자체가 가지고 있는 그 고유한 가치 때문에 탐내게 되는 거예요. 여러분, 어느 날 길을 지나가는데 이 컨버터블 카 있죠? 컨버터블 카 뚜껑이 열려 있고 거기에 예를 들어서 맥북이라든지 아이패드라든지 값비싼 물건, 무슨 비싼 시계라든지 이렇게 놓여 있어. 지나가다가 그걸 보면
어떻죠? 사람들이 하는 행동? 왜 그럴까요? 여러분, 원래 그 사람 마음에 훔치려고 하는 마음이 있는 게 아니고, 근데 가다가 보니까 컴포터블카에 문이, 이 뚜껑이 열려있고, 다른 거 없이 그냥 손만 내밀어서 집어서 가면 돼. 여러분, 많은 사람이 거기서 무너집니다. 왜 그러죠? 그게 COVID, 하마드라고 하는 탐심이에요. 두 번째 탐심의 어원, 내 이웃의 모든 소유를 탐내지 마라 라는 아와라는 단어를 썼는데, 이 아와라는 단어는 뭐냐면 이 보는 사람의 마음 속에 있는 욕망 때문에, 내 마음 속에, 그러니까 물건 자체가 갖고 있는 것 때문에 탐심이 일어나기도 하지만 내 마음 속에 욕심이 일어나는 거예요. 근데 이 욕심은 어거스틴은 뭐라고 표현했냐면요, 충분한 것보다 더 원하는 것, 이렇게 표현했습니다. 다시 말하면 나한테 없는 게 아니에요. 있어요. 나한테 있는데도 더 원하는 거야. 여러분, 돈이 있는 사람들 어떻죠? 집이 있는 사람들 어떻죠? 집이 나한테 벌써 세 채가 있어. 근데 더 원하는 거야. 차가 벌써 세 대나 있어. 더 원하는 거야. 돈을 내가 많이 벌고 있어. 회사를 내가 짓고 있어. 소유하고 있어. 주식도 갖고 있었는데 더 원하는 거예요. 뭐죠? 사람의 마음 속에 욕심이 있는 거예요. 그러니까 그 물건 자체가 갖고 있는 고유한 밸류 때문에 탐심이 일어나기도 하지만 우리의 본성 속에서 우리가 가지고 있는 것보다 더 원하는 그 욕심, 그 마음이 있기 때문에 우리가 탐내게 되는 거예요. 여러분, 다윗에게 와이프가 없었습니까? 많았단 말이에요. 자녀들도 많았단 말이에요. 근데 왜 남편이 있는 밧세바를 탐하게 되었습니까? 탐심이에요. 그러니까 이 10번째로 나온 계명, 탐심이지만 이 탐심 때문에 내가 내 인생을 잘 살고 싶은데 하나님은 자기만 섬기라 그래요. 우상에게 절하지 말라 그래요. 근데 바알이나 아세라는 뭐예요? 양말을 주고 신전창기랑 관계를 하게 되면 기분도 좋고 돈도 벌고 부자도 되고, 그러니까 하나님을 밀어내는 거죠. 탐심 때문에 하나님을 밀어냅니다. 탐심 때문에 살인합니다. 탐심 때문에 도적질합니다. 탐심 때문에 거짓 증거합니다. 탐심 때문에 다른 것들을 훔치게 되는 거예요. 그러니까 이 탐심이라는 것이 모든 죄의 근원이 되는 것을 기억하시길 바랍니다. 요한일서 2장 15절 16절 우리가 너무 잘 아는 말씀이 이렇게 말하고 있습니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 거다. 그러니까 이 세상이 욕망을 자극하는 거예요. 보는 것을 통해서, 육신의 정욕을 통해서, 그 다음에 가진 것들을 좀 자랑하고 싶은 그 마음에서 사람들 안에 이걸 뽐뿌질을 하면 그럼 저거 갖고 싶다. 그러면 그렇게 되는 거예요. 여러분, 그것이 죄의 출발입니다. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이 생의 자랑에 묶여서, 이 세상에 묶여서 사람들이 죄짓게 되는 겁니다. 여러분, 블랙 프라이데이, 세러데이, 그 다음에 선데이, 그 다음에 사이버 먼데이까지, 싸잡아서 먼데이까지, 지금 미국이나 캐나다에서요, 매상이 이게 엄청나게 올랐습니다. 저기 코로나 때문에 가지 못하죠. 그러니까 다 인터넷으로 딸깍딸깍 해가지고, 그때 싸게 살 수 있으니까. 여러분, 싸게 살 수 있는 거지만 사실은 싸게 파는 그 물건은 약간 뭔가 싸게 팔 수 있는 것들입니다. 그리고 재고 정리하는 거예요. 그 시간을 통해서 여러분, 세상은 뭘 뻔뿌질합니까? 나한테 이미 있단 말이에요. 있는데도 새 것, 있는데 더 좋은 것, 있는 거 더 괜찮은 것. 그래서 사람들이 이거 사고 막 누르게 되는 거죠. 세상은 여러분, 우리의 욕망을 자극하고 있습니다.
너 이거 필요해. 이거 사야 돼. 그래서 우리가 보는 것마다 계속 자극. 나 이거 사야 돼. 나 이거 먹어야 돼. 나 이거 필요해. 그래서 사람들의 마음이 자꾸 욕망에 이끌리게 되는 것입니다. 좀 더 심각한 거 얘기해 볼까요? 아까 내 이웃의 아내를 탐하지 말라. 영화 제목에도 있다고 그랬죠? 그러니까 이 십계명 가운데 나와 있는 건 뭐냐면 사람의 이 죄성, 부패한 본성 때문에 다른 신을 섬기고 싶은 거예요. 주일 되면 놀러 가고 싶은 거예요. 도둑질하고 싶은 거예요. 남의 여자를 탐하고 싶은 거예요. 죽이고 싶은 거예요. 이게 사람의 마음 속에 있단 말이에요. 그러니까 하나님이 그냥 꽉 박아두신 거예요. 니네 적어도 10가지만큼 지켜 라고 십계명 꽉 박아둔 거예요. 그런데 사람들은 그러고 싶지 않습니다. 그래서 영화라는 장르를 통해서 영화가 사람들이 이렇게 생각하면 안 되지, 이거 죄지, 이렇게 생각하는 걸요, 그 상상력을 자극해서 영화를 만들어내요. 너무 무서운 거예요. 여러분, 그러니까 아무 영화나 막 보시는 거 좋지 않습니다. 호러 영화나 이런 거 있죠. 뭐 엑소시스트, 링 뭐 이런 거 아주 안 좋은 영화입니다. 그 다음에 사람의 관능을 여자들이 왜 이렇게 옷을 덜 입고 나오나 모르겠습니다. 자극하는 거거든요. 그런 것들을 통해서 꼬드기는 거거든요. 잠언 말씀은 우리가 이 잠언의 말씀을 차근차근 읽어 나갈 때에 그 말로 호리는 이방 계집에게서 너를 보호한다 이렇게 표현하고 있어요. 그러니까 말씀의 기준이 없으면 사람들이 이리로 갔다 저리로 갔다 막 그렇게 되는 거예요. 영화, 우리의 속에 있는 죄성을 찾아내는 거예요. 너 요거 해보고 싶었지? 야, 결혼한 부부끼리 서로 바꿔서 자면 안 돼? 야, 이거 뭐 사람 죽이면 안 돼? 사람 장기 빼서 팔면 안 돼? 여러분, 이 무시무시한 것들인데 지금은 영화를 통해서 너무 잔인하게 다 보여주고 있단 말이에요. 그러니까 사람들이 뭐냐면 죄성에 무뎌지는 거예요. 아, 저렇게 할 수 있구나. 아, 저래도 되는 거구나. 아, 나만 그런 생각 갖고 있는 게 아니야. 아, 나만 괜히 죄책감 가지면 안 되겠구나. 그래서 면죄부를 적어본단 말이에요. 영화 보면서 사람들이 다 물들어 버리는 거예요. 그러니까 오늘 성경이 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라고 하는 것입니다. 왜? 그 세상에 있는 것들이 자꾸 우리의 욕망을 자극해서 더 가져야 돼, 더 소유해야 돼, 더 예쁜 거, 더 좋은 거, 더 멋진 거, 더 나이스한 거. 그럼 어떻게 되죠? 5층에서 그냥 쫓겨나 버리는 겁니다. 자, 5층에서 쫓겨난 존재가 있습니다. 누구? 마귀. 그래서 오늘 제가 탐심의 깊이라고 설교의 제목을 잡은 거예요. 왜냐하면 이 탐심이 과연 어디에서 시작됐느냐는 거죠. 탐심은 마귀에게서 시작됐습니다. 마귀가 이사야서 14장 13절 14절 보면 이렇게 되어 있습니다. 내가 하늘에 올라 하나님의 뭇별 위에 내 자리를 높이며 가장 높은 곳에 올라가서 지극히 높은 자와 같아지리라. 뭐죠? 내가 하나님보다 높은 데 올라가서 내가 하나님처럼 영광을 받아보겠다. 탐심이에요. 마귀가 그 탐심을 가졌다가 5층에서 그냥 찍힌 거죠. 그래서 제일 밑바닥, 저 스월의 밑바닥까지 찍혔어요. 그래갖고 이렇게 된 게 마귀입니다. 너무 세게 쳤습니다. 소리 들렸나요? 컥 소리. 자, 여러분, 그러니까 탐심을 가지고 하나님처럼 되고 싶었던 사단이 찍히고 나서 하나님 만들었던 영적 존재가 타락하니까 하나님이 영적 존재 말고 하나님의 형상을 닮은 사람을 지었습니다. 그런데 아담과 하와가 에덴 동산에 있을 때 뱀을 통해서 사단이 역사하죠. 야, 진짜 선악과 먹지 말라고 그랬어? 아니, 그거 먹으면 죽는데 하나님이 뭐 보지 말고 먹지 말라고 그랬을걸? 아니야. 그게 아니라 너 그거 먹어도 안 죽어. 그거 먹는 날에는 네 눈이 밝아서 하나님처럼 되는 거야. 누구처럼 된다고요? 하나님처럼 된다. 여러분, 이게 사람들이 마음속에 갖고 있는
탐심이에요. 뭐냐면 내가 하나님이 되고 싶은 거야. 그래서 여러분 지금은 포스트 모더니즘이라는 단어를 쓰지 않지만 저희가 한참 청년 때 포스트 모더니즘, 뉴 에이지 이 운동이 나오면서 뭐냐면 야 하나님 앞에 구속받지만 네가 신이야. 네가 하냐. 네 안에 있는 신성을 찾아. 그래서 명상하고 득도하고 뭐야 이거 이런 거 그렇게 하면서 너를 찾아. 네가 돼. 네가 신이야. 이렇게 해서 사람들의 마음속에 내가 하나님처럼 되고 싶은 그 욕망을 자극시켰단 말이에요. 그러니까 뱀이 하와한테 아니야. 그거 먹으면 안 죽어. 안 죽고 네가 하나님처럼 되는 거야. 그랬더니 바라본즉 먹음직도 하고 모함직도 했어. 그래서 그걸 먹게 되는 거죠. 먹고 나서 부끄러움을 알았지 무슨 선악을 알아요. 선으로만 있던 그 인간이 악을 알게 되면서 악하게 된 거죠. 여러분 그러니까 이 탐심의 가장 근원적인 출발은 마귀에게 있습니다. 그리고 이 마귀가 우리의 욕망을 자극시켜서 첫사람 아담과 하와를 무너뜨리는 데 성공했어요. 아담과 하와뿐만 아니라 경건한 다윗도 무너뜨리는 데 성공했습니다. 요아스 같은 사람 아주 쉽게 무너뜨렸습니다. 그래서 이 멘토가 사라지게 되니까 영적 지도자가 사라지게 되니까 그 사람도 그냥 끝장나 버렸어요. 만약에 그렇다면 저와 여러분은 어떨까요? 저와 여러분 안에 있는 이 탐심이 다루어지지 않으면 여러분 언젠가 무너지는 거예요. 언젠가. 제가 이번에 금식을 하면서 하나님 주신 은혜는 막 하늘이 열리고 막 은사가 쏟아지고 이게 아니라 하나님 내 죄를 보게 하시고 내 잘못을 찾아내게 하시는 거예요. 그 가운데 가장 큰 잘못이 뭐였냐면 내가 하나님의 자리에 앉아서 내가 인생의 주인이 돼버린 거예요. 하나님 상관없이 내 꿈을 내 야욕을 키우려고 하는 그 마음들 하나님 다 보여주시더라고요. 그래서 제가 금식에 대해서 너무 감사하는 것은 그걸 내려놓을 수 있었던 게 너무 감사한 거죠. 사람들은 어떻죠? 마음대로 살고 싶어 합니다. 내가 하나님의 자리에 오르고 싶어 합니다. 그래서 시편 2편 2절은 세상의 군왕들이 나서며 세상의 관원들이 꾀하여서 뭘 하냐면 여호와와 그 그리스도께 매인 것들을 끊자. 그 결박을 풀어서 독립적인 존재가 되자. 네가 신이 되라. 그럼 너는 행복할 것이다. 이렇게 외치고 있는 거예요. 세상의 모든 문화들이, 세상의 모든 사상들이, 세상의 모든 조류들이, 세상의 모든 트렌드가 그렇게 사람들이 이끌어. 동성한테 성적인 걸 느껴? 동성연애 해. 니네 형수랑 살고 싶어? 살아. 여러분 이혼 전문 변호사가 그 유키즈 온 더 블럭인가요? 어느 날 보다 보니까 이혼 전문 변호사가 부부가 헤어지면서 가장 많이 하는 세 가지만 이렇게 해가지고 한 걸 제가 유튜브를 보게 됐어요. 그래서 그걸 보고 이제 유키즈 온 더 블럭까지 이렇게 같이 나와요. 그래서 그걸 봤어요. 그랬더니 이혼 전문 변호사가 자기는 그런 걸 너무 봤대. 영화에서 나올 법한 얘기 너무 많이 봤대. 심지어는 이 아파트 이렇게 앞집이에요. 근데 강아지가 있으니까 강아지 때문에 친해졌다가 어느 날 여기 초대를 받고 가는데 자기 남편이 습관적으로 이 집 비밀번호를 눌러버린 거야. 들어가 보니까 이 집 개들이 마치 자기 주인한테 하는 것처럼 이렇게 달랑 누워가지고 막 좋아서 어쩔 줄 몰라요. 나중에 알고 봤더니 우리 집 남편이 그렇게 된 거죠. 뭡니까? 사람들 안에 있는 커비처스니스, 이 탐심을 자극하는 거예요. 영화로 자극하고요, 매체로 자극하고요. 예? 그러니까 그런 걸로 다 자극시켜 놓으니까 뭐 나만 그래? 다 그래 세상이. 여러분 세상에 제일 무서운 말이 뭐예요? 사랑해. 난 당신 없이 못 살아. 그래서 결혼했어. 근데 한 10년 지나서 애들도 크고 막 그러는데 나 당신보다 더 사랑하는 사람이 생겼어. 미치는 거죠. 근데 세상은 그걸 괜찮다고 가르치고 있어. 사람의 욕망을 자극해서 네 살고 싶은 대로 살아. 네가 신이야. 뭘 얽매여 매인 것을 끊고
그 멍에를 벗어버리고 좀 자유롭게 되라. 누구의 음성입니까? 사단의 음성입니다. 그런데 무서운 건요, 이 탐심이 누구에게서 출발했다고요? 사단에서 출발한 거예요. 그러니까 내가 내 안에 있는 탐심을 다루지 못하고 이 탐심대로 살아가면 나는 누구랑 똑같이 심판을 받냐면 사탄과 똑같이 심판도 받게 되는 거예요. 나도 5층에서 그냥 쫓겨내려갈 수밖에 없어요. 무서운 겁니까, 여러분? 무서운 거예요. 자, 그렇다면 만약에 우리가 이 탐심을 다루지 않으면 우리가 망가져요. 지금 한국에서 한참 이슈가 되고 있는 게 무슨 스님이 무소유를 주장하면서 강연도 하고, 이분 보니까 하버드대 출신이더라고요. 똑똑하고요. 사람 생기기도 잘생겼어요. 근데 무소유라 그랬는데 요즘 뭐 연예인들이 자기 집 열어서 막 뭐 신박한 정린이 뭐 기타 등등해서 막 보여줘요. 그러니까 이 스님도 열어서 보여줬어. 근데 사람들이 보니까 무소유라고 그랬던 사람이 풀소유, 풀소유. 그래서 알고 보니까 무슨 집도 뭐 남산 그 타워가 보이는 전경이 좋은 집, 뭐 어디에도 뭘 갖고 있고, 세상이 다 뒤집어졌어. 그래서 무소유를 주장하던 사람이 사실은 풀소유로 살고 있다. 그래서 많이 실망하고. 여러분요, 제가 목사지만 목사들도 그 마음속에 탐심이 있습니다. 이 종교인들에게는 무슨 이 종교, 그러니까 지금 제가 스님 얘기했으니까 목사님 얘기했으니까 종교인들에게는 어떤 탐심이, 영향력에 관한 탐심이 있습니다. 인기에 관한 탐심이 있습니다. 특별히 사람에 대한 탐심이 있습니다. 십계명에 뭐라고 나왔는데, 이웃의 아내를 탐내지 마라. 그 다음에 내 이웃의 소유를 탐내지 마라. 내 이웃의 남종, 여종을 탐내지 마라. 내 이웃의 소나 나귀를 탐내지 마라. 뭐죠? 이거는 음욕에 대해서 이야기를 하고 있는 거고요. 사람에 대한 욕심. 제가 너무 잘하고 있는데 저 스카우트 하고 싶어. 그래서 돈 더 주고 데려오는 거. 여러분, 종교인들도 그런 거예요. 남의 교회에서 잘 있는 사람 이렇게 빼와요. 나쁜 짓이에요. 그래서 사람에 대한 욕심, 재물에 대한 욕심, 권세에 대한 욕심. 그러니까 종교인이라고 해서 커비처스니스가 없는 게 아니에요. 그 있는데 시커멓게 안에 숨겨져 있을 뿐이야. 그게 드러나게 되면 세상에 뉴스가 되는 것이고, 드러나지 않으면 적당히 사람들 속여가면서 사는 거예요. 근데 하나님 십계명에 콱 박아놓으면서 너 탐내지 마 말씀하시는 거예요. 여러분, 그러니까 우리가 이 탐심을, 내 안에 있는 탐심을 찾아, 그래서 저는 이 탐심을 뭐라고 표현하고 싶으면 내 안에 숨어있는 적이야. 외부적인 적, 외부에 이렇게 막 공격하고 물리치고 탓을 돌리고 할 때는 나는 괜찮은 것 같아. 근데 그게 없을 때 내 안에 적이, 내 안에 숨어있던 적이 일어나는 거예요. 여러분, 나라가 왜 무너집니까? 외국에서 전쟁에서 들어와서 무너지는 것도 있지만요, 간신배들이 나라 팔아먹을 때 무너지는 거예요. 내가 언제 무너지냐면 막 시험이 오고 환란이 오고 어려움이 올 때는 내가 기도하고 나를 지켜내던 사람들이 그런 게 없게 되면 내 안에 있는 이 커비처스니스, 탐심이 일어나게 되면서 내가 살고 싶은 대로 남 모르게 죄를 지으면서 내가 무너지게 되는 겁니다. 무서운 거예요. 그래서 우리는 반드시 이 탐심을 다루어야 됩니다. 다루지 않고는 지나갈 수가 없어요. 자, 탐심을 다룰 때 어떻게 그럼 내 마음에서 탐심을 제거할 수 있느냐? 두 가지를 먼저 기억하시기 바랍니다. 첫 번째, 하나님을 기억해야 돼요. 코람데오, 하나님 앞에 있는, 하나님 면전 의식으로 살아가는데 하나님이 어떤 분이신 줄을 알아야 되는 겁니다. 이 하나님은 내 안에 숨어있는 탐심을, 내 안에 숨어있는 생각을, 내 안에 숨어있는 이 모티브, 야욕을 아시는 분이, 꿰뚫어 보시는 거예요. 여러분, 그래서 느부갓네살이 꿈을 꿨잖아요. 꿈을 꾸고 나서, 야, 이 꿈이 너무 사나운데 이거? 야, 다 모여봐. 내가 꿈을 꿨는데 진짜 사나워. 이 꿈 좀 얘기해봐.
아니 왕이시여 말씀하시면 풀어드리겠습니다. 야 무슨 야 니들이 지혜로운 것들이라며 다 안 되면 하늘의 이치를 그러면 내가 무슨 꿈 꿨는지까지 맞춰봐. 그리고 좀 풀어봐. 아무도 못하는 거예요. 그런데 다니엘이 기도하고 나서 하나님 앞에 구했더니 하나님이 그 꿈을 동일하게 주시는 거죠. 뭐죠? 사람 안에 있는 생각, 사람 안에 깊이 숨겨진 생각, 그 사람의 미래까지 하나님은 다 보고 계시는 거예요. 그러니까 우리가 하나님의 앞에서 피할 수가 없어. 그나마 우리가 육신을 입고 있는 이 시간 동안에 우리가 회개하고 돌이킬 수 있는 이 시간 동안에 야욕을, 그 숨은 모티브를 우리 안에 있는 탐심을 지적하시면 이거 드러내고 우리가 회개해야 되는 거예요. 근데 마치 사람들이 안 보면 하나님도 안 보는 것처럼 내가 대충 지나가게 되면 나는 반드시 이 탐심에 대해서 심판을 받게 됩니다. 그게 만약에 내가 그 마지막 심판에서 마지막 주님 앞에 갔을 때 심판을 받게 되면 무서운 거예요. 그러니까 지금 여러분 그 문제를 다루시길 바랍니다. 그래서 예레미야 17장 9절 10절 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이게 얼마나 악한지를 알려마는 나 여호와는 심장을 살피고 폐부를 시험하고 그 행위와 행실을 보응한다. 그 행위와 행실을 이렇게 표현하고 있습니다. Search all hearts and examine secret motive. 우리의 숨겨진 그 야욕까지, 숨겨진 모티브까지 다 알아내요. 다 꿰뚫어 보시는 하나님이세요. 그러니까 우리가 이 하나님을 기억하고 이 하나님 앞에서 살아가는 자세가 필요한 겁니다. 두 번째, 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하리라. 이게 다윗의 고백입니다. 다윗은 그 안에 코비처스미스 탐심의 문제가 뻥 터졌어요. 그래서 우리아를 죽이고 아내를 뺏어왔습니다. 그러다가 나단 선지자가 와서 왕이 이렇게 나쁜 놈이 있습니다. 그래? 그런 놈 죽여야지. 왕이 바로 당신이 그 사람입니다. 그랬더니 손을 들고 하나님, 내가 하나님께 범죄하였습니다. 하나님이 나를 지적하실 때 옳다 하겠습니다. 하나님이 나를 죄인이라고 지적하실 때 하나님 내가 순전하다고 고백하겠습니다. 하나님 내 안에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하옵소서. 그가 눈물로 통회했던 것입니다. 우리 안에 탐심을 지적하면 우리가 해야 되는 그건 내가 아니라 얘가 한 거, 그건 내가 아니라 얘가 한 거, 그건 내가 아니라 어쩔 수 없이 하는 거. 여러분 이렇게 우리가 빼지 않고 무릎을 꿇고 하나님 제가 잘못했습니다. 하나님 제가 탐심으로 그랬습니다. 하나님 내 상한 마음 드립니다. 하나님 용서해 주십시오. 우리가 회개하며 나가야 할 줄 믿습니다. 마지막 결론적으로 저는 그렇다면 우리 안에 있는 탐심을 하나님 면전의식으로 회개함으로써 씻어낸다면 이 탐심이 있던 자리를 뭘 채워야 될 거 아니에요. 안 채우면 마귀들은 지보다 더 악한 거 7 데리고 들어오잖아요. 그러니까 탐심을 빼내고 우리 안에 채워야 되는데 3가지를 부탁드리고 싶습니다. 첫 번째는 하나님을 경외하는 마음이에요. 탐심을 빼내고 경외하는 마음을 넣는 겁니다. 왜? 하나님이 아시니까. 하나님 보고 계시니까. 하나님 시퍼렇게 내 속을 뚫어보고 계시니까 내가 그 하나님 앞에서 하나님 경외하는 마음을 가지는. 근데 여러분 이 경외함이 제가 잔비벼의 책을 다시 읽고 있는데 그 책이 경외의 비밀을 가르치고 있습니다. 자기는 하나님을 사랑하는 마음이 모든 것의 이 근원인 줄 알았다. 근데 하나님을 사랑하는 마음뿐만 아니라 하나님을 경외하는 마음이 이 모든 것들의 근원인데 뭐라 그랬냐면요. 여러분 이렇게 말하고 있습니다. 이사야서 33장 6절 말씀을 보니까 내 시대에 평안함이 있으며 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이니 여호와를 경외함이 내 보배니라. 여호와를 경외함이 내 보배니라라는 것은 이렇게 해석이 됩니다. 여호와를 경외하는 마음을 갖고 있으면 평안함과 구원과 지혜와 지식이 풍성해집니다. 그러니까 평안함과 구원과 지혜와 지식의 문을 여는 열쇠가 뭐냐면 여호와를 경외하는 마음이었단 말이에요. 여호와를 사랑하는 마음, 여호와를 경외하는 마음을 함께 갖고 있으면 우리 시대가 편하고 구원과 지혜와
지식을 하나님 우리 가운데 부어주시는 거예요. 여러분, 경외는 하나님의 거룩하심 앞에 서서 죄인된 나를 바라보고 그 죄를 부끄러워하고, 그래서 그 하나님을 두려워하는 마음으로 죄를 씻어내는 것이 경외하는 마음인 줄 믿습니다. 중국의 고사상어의 수신, 제가, 지구, 평천하. 평천하라면 천하를 다스리려고 하면 먼저 수신, 내 마음을 다스려라. 제가 가정을 다스려라. 그리고 지구, 나라를 다스리면 평천하할 수 있다는, 사실은 제가 한자성어 중에 제일 좋아합니다. 근데 저는 오늘 이 수신이라는 것이 우리 안에 있는 탐심을 다루는 것이라 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 내 안에 있는 탐심을 다루어서 내가 하나님 면전의식으로 하나님을 경외하는 마음으로 서게 되면, 하나님을 두려워하고 내 죄를 부끄러워하면서 서게 되면 내가 비로소 집안을 다스리고 나라를 다스리고 천하를 다스릴 수 있는 하나님의 사람이 될 줄 믿습니다. 두 번째, 우리 안에 탐심을 뽑아낸 자리에 있어야 될 것은 자족하는 마음입니다. 만족하는 마음입니다. 이게 뭐냐면요, 아까 어거스틴이 뭐라고 표현했다고요? 충분한 것보다 더 원하는 것, 있는데도 더 원하는 것, 그것이 아니라 있는 것에 만족하는 삶입니다. 여러분, 바울이 어떻게 살았나를 보면 그게 나오는데, 빌립보서 우리가 4장 13절 뭔지 아시나요? 우리 작년도 포효였는데, 빌립보서 4장 13절. I can do all things through Christ who strengthens. 네. 4장 13절은 우리가 다 압니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있는. 근데 4장 11절, 12절은 잘 몰라요. 자, 읽어드리겠습니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라. 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠느니, 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일에 곧 배부름과 배고픔과 풍족과 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웁니다. 나는 자족하는 마음을 갖고 있어. 나는 풍부에 처하든 비천에 처하든 배고픔에 처하든 배부름에 처하든 어디서든지 만족해. 여러분, 우리 안에 갖고 있는 마음에 not enough, 나 충분하지 않아. 나 집이 세 채 있는데 not enough, 충분하지 않아. 나 지금 100만 불 갖고 있는데 not enough, 나 충분하지 않아. 나 와이프도 있고 여자친구도 있는데 not enough, 못된 거죠. not enough, 충분하지 않아. 근데 자족하는 마음은 뭡니까? 나 충분해. 나 있을 만큼 있어. 그래서 나 감사해. 아멘. 여러분, 그러니까 내가 만족하는 마음을 갖고 있으면, 그래서 세상은 이걸 뭐라고 하면 simple life라고 표현합니다. simple life. 뭐가 더 있어야 돼, 뭐가 있어야 돼, 뭐 이런 게 아니라, 아, 이거 있으니 얼마나 감사해. 아, 이거 있으니까 참 좋다. 심플하게 살아가는 거예요. 그런데 오늘 마지막 세 번째, 우리는 최고의 것을 가지고 있다는 것을 기억하시길 바랍니다. 사도 바울이 이렇게 말하고 있습니다. 그러나 내게 무엇인지 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님께로부터 난 의다. 자, 탐심은 어디에서 온다 그랬습니까? 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑, 다 세상에서부터 온다 그랬어요. 그런데 그리스도를 아는 이 지식, 그리스도 때문에 충분해. 그래서 내가 만족해, 감사해. 이거는 하나님께로부터 오는 거야. 하나님께로부터 오는 의인. 그래서 이 탐심은요, 계속 요구하는 거예요. 더 있는데도 더 가지고 빼앗고, 죽이고, 약탈하고, 그래서 내가 더 갖는 거예요. 근데 이 만족하는 삶, 그리스도로 만족하는 삶은요, 버리는 삶이에요. 나한테 있는 거 나눠주고요, 내가 소중하게 여겼던 거 배설물처럼 여기고 버리는 삶이야.
그럼 어떤 게 더 자유로운 삶입니까? 바울은 내가 그리스도를 얻었기, 나는 최고의 것을 가졌기 때문에 아무것도 원하는 게 없어. 예를 들면 이겁니다. 여러분, 어떤 사람이 좋은 폰을 갖고 싶어서 이렇게 요즘은 뭐 폴더블도 좋은 게 있습니다. 옛날에 투지 폰 있잖아요. 이렇게 열었다 닫았다 이것만 누를 수 있는 거, 이렇게 하는 거. 요즘 2만 원이면 사는 거 있잖아요. 그 폰을 갖고 있다가 나 스마트폰 좀 가졌으면 좋겠다. 그래서 이제 뭐 모토로라에서 나오는 거, 뭐 HTC에서 나오는 거, 뭐 LG에서 나오는 거, 여러분 다 그냥 이것저것 찝쩍찝쩍 이렇게 모으는 거. 그것도 다 중고로. 근데 어느 날 나한테 아이폰 12 프로가 생겼어. 그러면 여러분 이건 어떻게 될까요? 이건 그냥 가비지 되는 거예요. 더 이상 이게 중요하잖아. 왜? 내가 최고의 것을 갖고 있기 때문에. 여러분, 우리가 이 세상에 만족하지 못하는 건 내 안에 최고의 예수 그리스도가 와 있다는 사실을 망각하기 때문입니다. 그리스도 한 분으로 내 인생에 충분하다는 사실을 망각하고 있기 때문에 그렇습니다. 내가 예수 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이고, 내가 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상한 것이고, 그래서 내가 소중하게 여기는 건 내가 다 똥처럼 버려버리고, 나는 이 그리스도를 얻기 위하여 평생 이 그리스도와 함께하기 위하여 달려가노라라고 한 사도 바울, 최고의 것을 가진 사도 바울의 삶이 저와 여러분의 삶에 있어서 탐심을 몰아내고 하나님을 경외하는 마음, 자족하는 마음, 최고의 그리스도와 함께 동행하면서 인생을 승리하시는 저와 여러분들 되어지시기를 예수님 이름으로 축원드립니다. 기도드리겠습니다.